English questions first, please. And reminders to everybody to speak into the microphone. Thank you. Probably bit too many that you conceded at the start. I think there was lack of intention with the new ball, maybe, or maybe in the first 20 overs you conceded way too many runs to that opening stand. When we are batting, bowling. Okay. I think it was very good wicket. You know, both sides wants to bat first, and obviously created few chances which is could have been taken against this big side. You have to take those 50-50 chances. I think could have been different. We knew that we need wicket in that particular time, and I think they also played very calculatively. They knew that if they don't give wicket much here, they can damage here. So I think obviously not picking up wicket was the main thing. Mashrafi, what is the turning point of this match? The catch drop by David Warner 10 runs, is it? Then এই ধরনের ম্যাচে যেটা বললাম যে কোনো কিছু হতে পারে, কারণ ডেভিড ওয়ার্নার ওর পরে যে প্রায় 150-এর বেশি রান অ্যাড করেছে। সো এখানে হয়তো বা এই সুযোগগুলো নিতে হবে, বাট খেলা এগুলো হয়, এগুলো হতে পারে। তারপরেও আমার কাছে মনে হয় 40 ওভার পর্যন্ত আমরা ঠিক পথে ছিলাম। হয়তো বা ওদের উইকেট পড়েনি, হয়তো বা ওইখানে যদি আমরা 7-8 করেও দিতে পারতাম, হয়তো বা ওইখানে একটা সেট ব্যাটসম্যান আউট হলে নতুন ব্যাটসম্যানের জন্য এসে, কারণ বেশি টাইমও ছিল না, 10 ওভার বা 12-14 ওভার পর্যন্ত ছিল ওরকম। সো বেশি টাইমও ছিল না, ব্যাটসম্যানকে এসে শর্টস খেলতে হতো। এনাফ পেস বোলার ছিল, স্পিনাররাও ওরকম করতে পারছিল না। বা সব মিলে আমার কাছে মনে হয় যে অবশ্যই চান্সগুলো নিতে হবে, এটাও ঠিক, বাট দ্য সেম টাইমে বলবো যে ওই সময় প্রায় আমরা 6 ওভারে 100 রান মতো হয়েছে, ওইটাও কস্ট করেছে অনেক। English questions, please. Do you think a place now in the top four is beyond your side, and are the teams who are in the top four operating at a different level to the rest of the teams in this tournament? You're asking that our top 4 batsmen? No, I'm asking, do you think you can qualify? Oh, qualifying. I think still you never know. Still, what we can do, I think, we have still 3 matches left. We have to play hard and let's see. I mean, it's going to be difficult for sure. Even if we can able to win all those 3 matches, still we have to look and have to see then what's going on. But I think from us, I think it's very important to finish all those 3 matches, especially one at a time. Sorry, and do you think the teams who are in the top 4 are operating at a different level to the rest of the teams? Yeah, I think so. I mean, you know, if you look at this World Cup, I think is at a stage we thought in the middle of the tournament, you know, few history going on, you know, few match will, you know, from the top 4, few will lost few matches, and the tournament will go in different way, but it's certainly not. But still, I think still few matches left. You never know. Let's see. Mashraf, how difficult was it bowling to David Warner today, and where does he kind of rank in terms of you know, the hardest batsman to bowl to in world cricket when he's going like that? It is. I mean, we all knew that that sort of wicket is always difficult to bowl, you know, player like this. So it's very difficult. But at the same time, I would say that you know, we got few chances, you know, which is we couldn't take. You know, especially that run out could have been happened. You know, we knew that we have to picking wickets. If not, then it's going to be very difficult, which is exactly happened. David Warner is batting so well, and obviously Fiends, Quaja, everyone has played well, and I think the damage has been done by Maxwell, that 13 balls, 40 odd runs. So that was the big fact as well. Mashrafi, it's probably the 3rd or 4th match in which we have conceded more than 300 runs while bowling. Obviously, is that the
problem area for you, or is that going to be the deciding factor whether you're going to go through the semi-finals or not? Look, if you look at England wickets and everything, we knew that it will be a high-scoring match, especially the ground we are playing, to be honest, and the damage has been done shouldn't be like this. It could have been 300, 280. That what we've been asking, but again, both matches against England and obviously today's 380. So it's been lot for the batters. Anything around 300, 320, even better in this wicket. And our batting was pretty good. Even all those matches to score that sort of run, except New Zealand, I think. Yeah, I mean, you are pretty much right that, you know, most of the matches you have been costing 40, 50 extra runs. Mashrafi, you know, twice in a row your team has scored more than 300 after, you know, chasing a big total. Once you won and once today it could not. So gives a lot of heart to you, as in the team is not afraid to chase a big total now. I mean, I see batsmen going for their shots, and you know. No, you knew that it's against Australia can be big, but you know, I think bowlers have been trying their best to restrict them around 300. As I said, that 300, even less than 300. For that, we have to picking wickets. We know that, you know, in that patches we couldn't get any wickets. I think we get wickets when the damage has been done, you know, at the late part. But it's hard for the batters, you know. If you are asking all the time, 350 is always difficult. In this wicket, I think we are capable to score 340, 320, even 340 could have been chased down. Batsmen showing their courage. I think if you look at our batting, I think everyone has been batting with some intent. As I said, that we don't play much in that sort of part. You know, we need to play enough to score that big runs. You know, but still 330 is not a bad effort, I think. মাশরাফি ভাই, আমরা 48 রানে হেরেছি, কিন্তু মুশফিকের সেঞ্চুরি কিংবা ওডিআইতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানটা হয়েছে, এটা নিয়ে একটু বলবেন। আর হচ্ছে ড্যামেজটা আসলে কোথায় হয়েছে? সাব্বিরের ক্যাচ মিসটা, নাকি আপনি উইকেটের কথা বলছিলেন? না, আমি ড্যামেজটা আসলে মূল হয়েছে যে এদের সাথে উইকেট প্রয়োজন ছিল, একটা ব্যাপার। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অবশ্যই এই ধরনের টিমের সাথে খেলতে গেলে হাফ চান্স যেগুলো ফুল করার প্রয়োজন হয়, আমরা শুরুতে কারণ এরা সুযোগ দেয়নি, অথবা উইকেটটা ওরকম ছিল, রান আউটটা হইলে হয়তো পারতো, এটাও সত্যি কথা। বাট তারপরেও আমার কাছে মনে হয় যে 40 ওভার পর্যন্ত যদি আপনি দেখেন যে ওরা 6 করে রানে যাচ্ছিলো, হয়তোবা ওইখানে যেটা দরকার ছিল ওরা 35 ওভার থেকে টেক অফ করেছে। ওইখানে যদি হয়তোবা ডেভিড ওয়ার্নের উইকেটটা পড়তো, তাহলে হয়তোবা নতুন ব্যাটসম্যানের এসে একটু সময় নেওয়া লাগতো, যেটা হয়তোবা ওরা শর্টস যেভাবেই খেলেছে প্রত্যেক ওভারেই রান হয়ে যাচ্ছিলো। সো ওইখানটাও একটা টার্নিং পয়েন্ট আমি মনে করি, যে ওরা যে শর্টসই খেলেছে তারা রান পেয়েছে এবং প্রত্যেকটা ওভারে বড় বড় করে রান যাচ্ছিলো। এটা ওই টাইমটা আসলে একটা ভেরি ক্রুশাল মোমেন্ট ছিল। যদি উইকেট পাইতাম হয়তো অন্যরকম হতো। ক্যাপ্টেন, উইকেট আপনি বলছেন ব্যাটিং উইকেট, সেক্ষেত্রে কি মানে জেনুইন সিক্স বোলারের অভাব অনুভব করেছেন কিনা ম্যাচের কোনো পরে? না, ধরেন অন্য ম্যাচে মোসাদ্দেক করে, অথবা ওদের লেফট হ্যান্ডেড দুইজন যখন ব্যাটিং করছিল, সাকিবকে ওরা প্ল্যানিং করে, নর্মালি স্মিথ নামে, তো প্ল্যানিং করে ওরা ওকে খোয়াজাকে নামিয়েছে এবং ওয়ার্নার ওকে চার্জ করছিল, খোয়াজা সিঙ্গেল নিয়ে দিয়েছিল। এখানে একটু কঠিন হচ্ছে, অথবা মুসাদ্দেক থাকলে, বাট সৌম্য আমার কাছে মনে হয় কাভার করেছে অনেকটুক, বাট হয়তো বা মোসাদ্দেক থাকলে আমি দুই পাই দিয়ে দুইটা অফ স্পিনার চালাইতে পারলে হয়তো বা ড্যামেজের সংখ্যাটা একটু কম হতো। বাট তারপরেও সৌম্য এখানে কাভার করেছে। আমার কাছে মনে হয় যে সব কিছু ঠিকঠাক, মোটামুটি ঠিকঠাক যাচ্ছিলাম। অবশ্যই বলবো না যে পুরোপুরি 40 ওভার পর্যন্ত ঠিক গিয়েছে, বাট ওর পর থেকে আসলে 35 ওভারের পর থেকে আসলে, 38 ওভারের পর থেকে আসলে বড় ড্যামেজটা হয়েছে। মাশরাফি, আপনি বলেছেন যে ফিল্ডিংটা বাংলাদেশের জন্য একটা
আজকে একটা সেটব্যাক ছিল, এর আগে বেশ কয়েকটা ম্যাচেও ফিল্ডিংটা খারাপ হয়েছে। এটার একটা কি কারণ হতে পারে যে আমরা এই টুর্নামেন্টে আসার আগে আমাদের অনেকগুলো খেলোয়াড়ের ইনজুরি ছিল এবং এখনও এখানে অনেকগুলো খেলোয়াড়ের ছোটোখাটো ইনজুরি আছে। ফিটনেস একটা কি বড় কারণ যে কারণে বাংলাদেশের ফিল্ডিংটা আপ টু দ্য মার্ক হচ্ছে না? না, আমার অবশ্যই ইনজুরি তো একটা বড় কারণ হবেই, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যারা খেলেছে, দেখেন যারা ইনজুরি ছিল তারা তো আজকে ম্যাচের বাইরে ছিলই। মোসাদ্দেক এবং সাইফুদ্দিনের অনেক সমস্যা হচ্ছিল, এই জন্য তারা খেলতে পারেনি। বাট অলমোস্ট যারা খেলেছে মোটামুটি ঠিক আছে। আসলে আমার কাছে মনে হয় যে অনেক সময় টেন্স থাকে, ওই নার্ভটা আমরা ধরে রাখতে পারি না অনেক সময়, হয়তো বা ওইটা হতে পারে যে হয়তো বা কুইক ডিসিশন নিতে হয় বলটা পিক আপ করার সময়, বা কোন এন্ডে থ্রো করবে, এটার একটা ব্যাপার থাকে। সো ওইখানে যদি আপনি দেখেন ওদের ফিন্স যেমন ওয়েট করে থ্রো করেছে, সো এই সব ডিসিশনগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট, হয়তো বা ওই নার্ভটা আমরা অনেক সময় ধরে রাখতে পারিনি, এটা কারণ হতে পারে। ভাই সাইফুদ্দিনকে কতটা মিস করেছেন এবং তার চোটের অবস্থাটা যদি একটু জানাতেন। আসলে এটা তো ম্যাচের ভেতরে হয়তো বা ফিজিও তাকে দেখার সুযোগ পায়নি, আশা করছি তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। আর অবশ্যই সে প্রত্যেক ম্যাচে উইকেট পাচ্ছিল এবং প্রত্যেক ম্যাচেই সে মানে কঠিন টাইমে এসে বোলিং করে ব্রেক থ্রু দিয়েছে, শুরুতেও ব্রেক থ্রু দিয়েছে। সো অবশ্যই যে কোনো ইনফর্ম প্লেয়ারকে মিস করা অবশ্যই টিমের জন্য কঠিন। আর ওর তো ভালো যাচ্ছেও, সো ওকে অবশ্যই মিস করেছি এবং আশা করি ইনশাল্লাহ নেক্সট ম্যাচ থেকেও খেলতে পারবে, আশা করছি। দেখেন, আমার কাছে মনে হয় লাস্ট ম্যাচে জেতার পরও বা ইভেন ইংল্যান্ড ম্যাচের পরও আমরা একটা জিনিস আলোচনা করেছি, হয়তো বা এই উইকেটে 300 বা 320 পর্যন্ত যদি আমরা রাখতে পারি আমরা চেস করতে পারবো, কারণ আমাদের মেন্টালিটি ব্যাটসম্যানদের ওরকম হয়েছে এখন। সো স্পেশালি উইকেট যেভাবে বিহেভ করে তাতে আমাদের ড্রেসিং রুমে বিশ্বাস ছিল। যেমন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচে 320 আমরা খুব ঠান্ডা মাথায় ছিলাম যে আমরা জানি যে একটা ভালো পার্টনারশিপ খেলা জিতে যাবো। সো এই ম্যাচেও আমরা ওইটাই ফোকাস করছিলাম যে হয়তোবা যদি 300 ইভেন যদি বেশি রান হয় যেন নট মোর দেন 340, যে 340-তে রাখলে হয়তো বা শুরুতে একটা ভালো পার্টনারশিপ হলে কিন্তু ওটাও চেস করা যায়। সো আমাদের ওই বিশ্বাসটা ছিল এবং আমরা হয়তো বা দুইটা ম্যাচে যেটা আমরা রাখতে পারিনি, স্পেশালি ইংল্যান্ড ম্যাচ বা যদি বলি যে আজকের ম্যাচ, হয়তো বা আমরা 320-30-এর টার্গেটে যদি রাখতে পারতাম হয়তো বা এখান থেকে একটা ম্যাচ জেতা সম্ভব ছিল।